Good morning, dear students. Welcome to today's GST class. In the previous class, we were discussing the calculation of value of taxable supply and tax liability. First problem we discussed. Let us go with the next problem. So as I told you, we have to go for calculating the total transaction value. In order to calculate total transaction value, we take the input value. To that we go for adding all the expenses and we go for deducting the discounts and returnable goods, and then we will be getting a transaction value. For that transaction value, we go for calculating the GST. Right? So let us see the next problem. X company manufactures 2000 units of products and sold to wholesaler at rupees 200 per unit. 10% trade discount is allowed to the wholesaler as per normal practice. What is the amount of GST payable if the rate of GST is 12%? So here very clearly given 12%, and it is not mentioned. So we consider as CGST and SGST. But in this problem we don't have any other expenses given. They have given how much sold units per unit, how much trade discount. So it's a very simple problem. Let us go for calculating the value of tax supply. Make a table with two columns, particulars and amount. First, take cost of inputs sold to wholesaler. Andre X company manufactures 2000 units of products and sold to a wholesaler at 200 per unit ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. So ಎಷ್ಟು input sold ಮಾಡಿದೀವಿ? ಸೇಲ್ ಆಗಿದೆ 2000 units. ಎಷ್ಟು per unit? 200. So 2000 units into 200. ಇಲ್ಲಿ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ವೈಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾನೆ, ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ಈ ತರ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಇಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 4 lakhs you got. And do we have any expenses over here? We don't have any other expenses. Directly he has given 10% trade discount is allowed to the wholesaler as a normal trade practice. ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಏನಾದ್ರು ತಗೊಂಡು ಒಂದು 10% ಕೆಲವರು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಟ್ರೇಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್, ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಟ್ರೇಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಥರ. ಸೊ ಹಂಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಟ್ರೇಡ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಲೆಸ್ ಟ್ರೇಡ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಲೌಡ್ ಟು ದಿ ಹೋಲ್ಸೇಲರ್. ಎಷ್ಟು? 4 lakhs into 10%. ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ 40,000. ಓಕೆ. And next 4 lakh minus 40,000, 3,60,000 is your value of taxable supply. Simple problem. They have not given much expenses over here. And next, let us go for calculating GST payable. So 3,60,000 and taxable value on total value supply. Okay. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು? 3,60,000. ಇದಕ್ಕೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡ್ಬೇಕು ಇವಾಗ. CGST payable, SGST payable ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ CGST is 3,60,000. ಇಷ್ಟು ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೇಟು? 12%. ಸೊ CGSTಗೆ ಎಷ್ಟು ನಾವು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು? 6%. ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 21,200. ನೆಕ್ಸ್ಟು SGSTಗೆ ಎಷ್ಟು? ಸೇಮ್ 3,60,000 into 6%. ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ 21,600. ಇವಾಗ ಟೋಟಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅವನು ಎಷ್ಟು ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು? ಟೋಟಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಇಸ್ 43,600. ಅಂದರೆ 3,60,000ಗೆ ಅವನು ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಅಂದರೆ 43,200. ಕ್ಲಿಯರ್? ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. Now let us go with the next problem. Next problem is your homework problem. I have given you the answer. I want you all to calculate it. Okay. Let us analyze the problem first. In that case, Sony company manufactures 10 units of products and sold to wholesaler at rupees 50 per unit. 20% trade discount is allowed to the wholesaler as per the normal practice. What is the amount of GST payable if the rate of GST is 18%? So rate ಯಾವತ್ತು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. 18 ಅಂದರೆ CGST 9 ಬರುತ್ತೆ, SGSTಗೆ 9 ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? So here 10,000 units. So when it comes with the 10,000 units, ಇದು ನೀವು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. I want you all only to do. Right? 10,000 units into 50 per unit. So you will be getting 5 lakhs. 5 lakhs ಅಲ್ಲಿ trade discount 20%. 20% on 5 lakhs will be your 1 lakh. So 5 lakhs minus 1 lakh, 4 lakhs will be your taxable supply. ಆ 4 lakhsಗೆ 9% will be 36,000. SGST will be 36. So 36 is your 72. So total 72,000 will be your tax liability. Clear? So this is how you have to do. Now we'll be seeing with the next problem.
Fourth problem. Let us go with the fourth problem. How do you arrive at the taxable value for the purpose of levy of GST and calculate GST payable from the following particulars? Cost of the selling price of the product exclusive of GST rupees 10,000. Rate of GST applicable to the product is 5%. Trade discount allowable as per normal trade practice before delivery of the product is 1,200. Freight attribute for the supply is 750 from factory to buyer's place, which is not included in the above selling price. So this is the question. So ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ the selling price of the product is 10,000 rupees ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಆಫ್ GST. ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಈ ಥರ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನಾವು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಇಲ್ಲಿ. ಅಂದರೆ ಈ 10,000ಗೆ ಇನ್ನು GST ಏನು ಆ್ಯಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಕೆಲವೊಂದು ಸಾರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ 10,000ಗೆ 1,000 rupees GST ಇಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಒಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಮಾಡಿ ಫೈನಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಸೊ ಆ 10,000ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು GST ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದು, ಫಾರ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 10,000 and 1,000 GST ಅಂದರೆ GST ತೆಗೆದ್ರೆ 9,000 ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ನಮಗೆ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್. ಆ 9,000ಗೆ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಸು ಟ್ರೇಡ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಟೋಟಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ದ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಆಫ್ GST ಅಂದರೆ ಈ 10,000ಅಲ್ಲಿ GST ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ನೋ ನೀಡ್ ಟು ವರಿ, ಇಟ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅ ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ GST ಅಪ್ಲಿಕಬಲ್ ಇಸ್ 5%. ಸೊ 5% ಅಂತ ಹೇಳಿ GST ರೇಟ್, ಇದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಸಸ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ನಾವು ಮತ್ತೆ CGST SGST ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಷ್ಟು? 2.5 ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಟ್ರೇಡ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಅಲೌಡ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? 1,200 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಫ್ರೈಟ್ ಚಾರ್ಜಸ್, ಸೊ ಟ್ರೇಡ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫ್ರೈಟ್ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ 750 ಈಸ್ ಚಾರ್ಜ್ಡ್, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಈ 750 ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ, ಸೊ ನಾವು ಅದನ್ನು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಫ್ರೈಟ್ ಚಾರ್ಜಸ್ನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಟ್ರೇಡ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎರಡೇ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು, ರೈಟ್? ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಿಂಗ್ ದ ಕಂಪ್ಯೂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಪ್ಲೈ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತಲೂ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೆನ್ಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಆಫ್ GST ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಆಫ್ GST ಅಂತ ಎಷ್ಟಿದೆ? 10,000, ರೈಟ್? ಸೊ 10,000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಫ್ರೈಟ್ ಚಾರ್ಜಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೈಟ್ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಅಂತ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಫ್ರೈಟ್ ಚಾರ್ಜಸ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ. ಎಷ್ಟು? 750. ಬೇರೆ ಏನೇನಾದರೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇದೆಯಾ? ಇನ್ನು ಯಾವ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಸು ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಹೌ ಮಚ್ ಯು ಗೆಟ್? 10,750. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ನೆಕ್ಸ್ಟು ಟ್ರೇಡ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಇದೆ, ಟ್ರೇಡ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಟ್ರೇಡ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟು? 1,200. ಸಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಓನ್ಲಿ 2 transactions, trade discount, freight. Freight is an expenses, it has to be added. Trade discount is a normal discount which we are giving, so it has to be deducted. Okay, so 10,750 ಅಲ್ಲಿ 1,200 ಹೋದರೆ ನಮಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಸಪ್ಲೈ ಇಸ್ 9,550. ಈ 9,550ಗೆ GST ನಾವೆಷ್ಟು ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು? 5% ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಹೇಗೆ ಪೇ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಕಂಪ್ಯೂಟೇಷನ್ ಆಫ್ GST ಪೇಯಬಲ್, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ಅಮೌಂಟು 2 ಕಾಲಮ್ಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು? 9,500. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು GST ಎಷ್ಟು ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು? CGST 9,550 ಇಂಟು 2.5 ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ 239. ಮತ್ತು ಇನ್ನು SGST ಇದೆ, SGST ಎಷ್ಟು ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು? ಸೇಮ್ 239. ಸೊ ದ ಟೋಟಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ವಿಲ್ ಬಿ 478. ಅಂದರೆ 9,500 ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಆನ್ ಟೋಟಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ 478 ನಾವು ಎಷ್ಟು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಬರೀ 2 ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಜನರಲಿ ಈ ಥರ ಒಂದು ಮಿನಿಮಮ್ ಒಂದು 5 ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಟ್ರೇಡ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟಬಲ್, ರಿಟರ್ನಬಲ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಇದೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ನಮಗೆ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಫಾರ್ 6 marks ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗೋ ವಿತ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. Next problem is 5th problem. Okay, let us see the next problem. Okay, having regards to the provision of CGST and SGST Act of 2017, compute the transaction value of goods from the following transaction and GST payable. So same as usual, transaction value we have to find out and GST payable. Before that, I want you all to go through the problem. Listed selling price inclusive of IGST 5,000, 35,000. See, previous ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೂ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೂ ಇದೇ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಇರೋದು. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಿಂದ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇರೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಮೇಕ್ ಅ ನೋಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಆಫ್ IGST 5,000.
ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 35,000 ಅಲ್ಲಿ 5,000 is IGST, which we should not consider. We have to take it out. Okay, we'll see how it has to be done. And next, following transactions are not included in the above price. ಅಂದರೆ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಎಲ್ಲಾನು ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಆಗಿರೋದೇನಾದ್ರು ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಂಥ ಐಟಮ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾರ್ಮಲ್ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ 2,000, ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ 1,000, freight charges 800, cost of durable and returnable packing 1,500, insurance on freight 200, trade discount on normal practice 2,000. Rate of GST is 12%. So here in this problem you have to be very clear. ಇಲ್ಲಿ GST ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? GST 12% ರೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ IGST ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ತೆಗಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. So in that case, let us go for calculating. Okay. So first the items ನೋಡ್ಕೊಡ್ರಿ ಏನೇನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇವಾಗ ನೀವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋ ಮುಂಚೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಐಟಮ್ಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ್ಯಾವ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನೀವು ಫಸ್ಟು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾರ್ಮಲ್ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಆ್ಯಡೆಡ್. ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಆ್ಯಡೆಡ್. Freight charges, expense for the supplier, it has to be added. Cost of durable and returnable packing, it is not a expense. As I told you all in the previous classes, ee expenses 1,500 ಏನಿದೆ, that is not bared by the buyer or seller. So ಆ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದು ನಮ್ಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಆ್ಯಡೆಡ್, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಡಿಡಕ್ಟೆಡ್. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ 200, ಟ್ರೇಡ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ 2,000. ಈ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಡ್ಯೂರಬಲ್ ಅಂಡ್ ರಿಟರ್ನಬಲ್ ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್, ರೈಟ್? ಯಾಕೆ ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆ ಥರ ಒಂದು ಕಂಟೈನರ್ಸು ಬಯರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಕಂಟೈನರ್ಸ್ ನಮಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಅಂಥ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಏನಾದರೂ ಈ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ನಾವು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಟ್ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅವರು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಗ್ನೋರ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್, ಓನ್ಲಿ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಆ್ಯಡೆಡ್. ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸೇ ಅಲ್ಲ ನಮಗೆ, ಸೊ ನಾವು ಅದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಂದು ಸಾರಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಂದರೆ ಈ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ಗೆ ಈ 1,500 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅಂಥ ಒಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇಫ್ ದಟ್ ಅದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಇಗ್ನೋರ್ಡ್. Okay, now let us go for solving the problem. So same computation of value of tax supply ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. 2 column particulars and amount. First take the cost of input sold including IGST. ಇದನ್ನ ನೀವು ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, ಬಿಕಾಸ್ ನಾವೇನು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ. ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ IGST ಎಷ್ಟು? 35,000. ಬಟ್ ನಮಗಿಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 35,000 IGST ಇದೆ, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇವಾಗ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಸೊ ಟೇಕ್ ಔಟ್ ದಿ IGST. ಹೆಂಗ್ ವಿ ಗೋ ಫಾರ್ ಟೇಕ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ IGST ಪೇಯಬಲ್ ಎಷ್ಟು? 5,000. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ IGST ಅಂತ ಹಾಕಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 30,000. ಕ್ಲಿಯರ್? ಈ 30,000 ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಲೈಕ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಹೌ ಮಚ್? 2,000. ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ 1,000. ಫ್ರೈಟ್ ಚಾರ್ಜಸ್ 800. ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ 200. ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಡ್ಯೂರಬಲ್ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಸೊ ಬರೀ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಮಾತ್ರನೇ. ಓನ್ಲಿ 4 ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್, ದಟ್ ಈಸ್ ನಾರ್ಮಲ್, ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್, ಫ್ರೈಟ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ 30,000 ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 34,000 ಬರುತ್ತೆ. ಈ 34,000 ನಮಗೆ ಟ್ರೇಡ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ 2,000 ಅಂತ ಅವರೇ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ 32,000 ಈಸ್ ಯುವರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಸಪ್ಲೈ. ಈ 32,000ಗೆ ನಾವೆಷ್ಟು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು ಇವಾಗ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಕಂಪ್ಯೂಟೇಷನ್ ಆಫ್ GST ಪೇಯಬಲ್. ಮೇಕ್ 2 ಕಾಲಮ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅಮೌಂಟ್. TV ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು? 32,000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ GST ಎಷ್ಟು ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು? CGST ಮತ್ತು SGST 32,000 into 6%, ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ GST ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 12% ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 6% ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 1,920 ಈಚ್. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಇಸ್ 3,840. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಟ್ರೇಡ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ನ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ.
ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋಂಥ ಐಟಮ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಅವ್ರು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅಂಥ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ಡಿಡಕ್ಟಿಂಗ್. ಆ ಥರ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂದರೆ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಡಿಫ್ರೆಂಟಾಗಿ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ IGST ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ತೆಗಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್ ವಿತ್ ದಟ್? ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗೋ ವಿತ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. Next problem, let us see. Having regards to the provision of GST Act 2017, compute the transaction value of the goods from the following information, from the following transaction and GST payable. Okay. Listed selling price of including GST of 5,000, 80,000. ಅಂದರೆ ಈ 80,000 ಅಲ್ಲಿ GST 5,000 ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ನಾವು ಈ 5,000ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅವ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 75,000 ವಿಲ್ ಬಿ ಆರ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಾರ್ಮಲ್ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್, ಎಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಆ್ಯಡೆಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಅವ್ರೇನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಅವ್ರು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಾವು ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್. ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್, ಎಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಆ್ಯಡೆಡ್. Cost of special packing, it has to be added. Freight charges, it has to be added. Cost of durable and returnable packing, it has to be ignored. Insurance, it has to be added. Trade discount 10% ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು GST 18%. ಸೊ 18% ಅಂದರೆ 99 ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಡ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ 10%. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅವರು, ಆನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತ ಏನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಇದನ್ನು ನಾವು ಟೋಟಲ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಆನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಆ 75,000 ಮೇಲೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ 10% ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ದ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಸಪ್ಲೈ ವಿ ಶುಡ್ ಗೆಟ್ 79,470. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಿಂಗ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಅಂದರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ GST 80,000, ಅದರಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ GST ಪೇಯಬಲ್ 5,000 ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ GST 75. ಈ 75ಗೆ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಸು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ನಾರ್ಮಲ್, ಕಾಸ್ಟ್, ಫ್ರೈಟ್, ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 83,300. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? 10% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅವರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ 10% ಟ್ರೇಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆನ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಯು ಗೋ ಫಾರ್ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ದಿ 10% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್. ಸೊ 83,300 ಅಲ್ಲಿ 10% ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 8,330. ಇದರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ 74,970. ಈ 74,970ಗೆ GST ಎಷ್ಟು ಪೇಯಬಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ತೀವಿ. GST ಪೇಯಬಲ್ ಇಸ್ 74,970 into 9% for C and SGST. Total you will be getting 13,495, which you have to pay GST for 74,970. So this is how it has been given. So in the next class we will be seeing few more problems. Thank you. Have a nice day.